बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते बेलियो ते मित्रों, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की देखते पे हो ते अज असी पहुंचे हाँ भाई बशारत दे कोल। फिर टाइम लिया इन्हां दे कोलों ते कहंदे उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां पत्तर जिन्हां दे सावे सर्दियां आ गईयां, साडा काम सी लैके देना साबन, कोई नावे या ना नावे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह शाह साहब। ते ये है ने इन्हां ने दुकान बनाई बीए ड्राई क्लीनर। बीए ड्राई क्लीनर, बीए का मतलब ये नहीं कि वो डिग्री दे नाल सूट इस्त्री हुंदा, इन्हां ने बीए कीता होया सज्जणों, यानी पढ़े लिखे बंदे। हाँ जी। ते ये डॉक्टर साहब ने साडे नाल डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन साहब ते नाल साडे छाता चीमा ते भाई बशारत। तुसीं कोई अपने दिल दे दुखड़े, कोई फनी गल्लां, कोई सज्जणा बेलियां नूं असल विच परेशान ने लोग, पावां विकियां नहीं डॉक्टर साहब। हां जी हां जी। ओ शाह भाई गुरबत दी वजह नाल चोरियां ने ते मत मारी आ। अजकल चोरा राली बहुत आ। देखो जी चोरीगारी जेहड़ी है ना, हां जी, ये हिसाब किताब आ। रोटी किते माड़े बंदे दी पूरी नोट चोरियां ना कर देखो बेचारे करन की। साडे मुल्क दा निजाम जी ये बन गया वा। अच्छा वो साडे महल्ले च चोरां ने रखी सूं भी यार वो रोज फिरदे बकार का बहाना ला के। उन्हें 5-7 बकरियां दरवाजे अगे खलोते आ ते रब्बो ही सवेरे सवेरे उन्हें किते कीड़ा लाया भी शायद कोई ढाए चढ़ जाए। वो जो देखा बाहरों ताला लगा तो गुआंढना बकरा फिरन डियां बकरियां दे कोल। वो आके खलो गए। वो हराम दा केड़ा बकरा लिया तू? अच्छा ला लाया लिया किन्ने दा? 15,000 दा। तू भैन चोदा घाटा ही पवाई मैनू। ओए तू घाटा ही पवाई हराम दिया। तू अगले च 20,000 पाता 20 दे चो पैना। मैं घरों जनानी को छित्र खा लिया। कदी तो हलाल देना सौदा कर लेगा, तू घाटे नूं जम्मिया वा। अच्छा खोल यार घाटा ते फिर घाटा सही। वो लद के लाए पै जो घर वाले कहते भाई बकरा वेचिया नीगा। वो कहते असं कदों वेचिया? वो तो लड़ते गए घाटा पै जाना। वो उन्होंने घर आपस च डांग खड़क पई। बिल्कुल बिल्कुल बशारत भाई। कहंदे कि तूड़ी दी पंड मित्रो गल्लां बशारत दियां ने साडी ला छड्डी जे ठंड सज्जणो ते सर्दी दे दिन ते साडी हुण चाह ना ते आंडियां ना तवादा भी कीती है भाई बशारत ने। ते इदां दी कोई फनी जी होर गल सुणाओ तुहाडे कोल ते लोग अपना खुश होण आउंदे ने, तुहाडे कोलों गल्लां सुणन आउंदे ने। पिछली वीडियो दे विच ना इन्हां ने बहुत ज्यादा संजीदा माहौल पैदा कीता सी ते ओदे तो ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ हां जी हां जी ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਠੰਡ, ਦੂਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। हां बिल्कुल है। महंगाई ने तो उठन ही नहीं देता। किन्ना नहीं उठन देता, वो हिलने नहीं देती महंगाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी माशाअल्लाह हुक्मरान। ਦਾਲ ਨਾ ਘਿਓ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸੱਜਣਾ। इदां दे हालात पैदा हो गए। हालात पैदा हो गए। ठगी चोरी जड़ी है ते रूह ते है जी हुण ते। इदां है जी। जे साडे मुल्क दे हुक्मरान सोचण कानून सादी सही होवे, सच्ची गल हाँ है जी बिल्कुल ते कानून दी बालादस्ती होवे, बिल्कुल। क्यों गलियां चो बकरा फेरदा तो कोई लोग बकरे चुकण? इदां ही क्यों शाद भाई? इदां ही हाँ जी ते फिर साडे माशाअल्लाह हालात इदां दे आ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ਼ਾਰਤ ਭਾਈ ਉਹ ਦੌਰ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਚਸ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਅੱਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਆਂਡਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਚਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਸਵਾਰ ਬੜੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟੋਲੇ ਮੋਟੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਮੜ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਨਸਵਾਰ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਚੂਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਫਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਰਿੜਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਸ਼ਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਫਰੇ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛਿੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੀ ਜਾਈਏ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਧਰ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕੱਢਦਾ, ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2.5 ਮਣ ਦਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਤੋਰਾ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਗੇ 2.5 ਮਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਚੱਲ ਬੋਰੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੌਲੀ 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 ਮੈਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਛਟਾਂਗ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਉਹ ਹੋਈਏ। ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਹੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਬਸ਼ਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਾਸਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰੀਮਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਚਿੱਟਾ, ਮੂੰਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰਾਇਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਸੀ ਜਰਾ ਚੌਧਰਾਇਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੜੇ ਪਈ ਮਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਲਾਈ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤਹੱਜਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਰਕਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਧੌਣ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਆ, ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਰਜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਬੂਥਾ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ YouTube ਚੈਨਲ, ਡਾਕਟਰ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜਣੋਂ ਬੇਲੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੱਬਣੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੱਬੀ। ਮੈਂ ਸੱਜਣੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ, ਓਏ ਕੱਟੀ ਆ, ਓਏ ਕੱਟੀ ਆ, ਓਏ ਕੱਟੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੱਟੀ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਸ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅੱਲਾਹ।